Hi everyone, in the previous class we discussed about types of services, in that business services, social services and personal services, and also we discussed about business services, banking and types of banks. In today's class we are going to learn about functions of commercial banks. ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. What do you mean by commercial banks? Commercial banks are the institutions dealing in money. These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949, and according to it, banking means accepting the deposits of money from whom? From the public for the purpose of lending or investment, right? About commercial banks we discussed in the previous class itself. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಂದರೇನು? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ 1949ರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. We'll discuss the functions of commercial banks one by one. Bank performs a variety of functions. Some of them are the basic functions, or we can say primary functions, and others are agency or general utility services in nature. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೋ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. The first one is acceptance of deposits, ಠೇವಣಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ. Bank accept several types of deposits from the public. Deposits are the main basis of the loan operations, since banks are both borrowers and lenders of money. It collects the funds or deposits from the public. Therefore, they are known as borrowers, and sometimes they are also called as lenders of money, because they collect these deposits and they lend this money to the people who need funds. Okay, therefore they are lenders of money. As borrowers they pay interest, and as lenders they grant loan and get interest. Okay, here as borrowers what they will do? They will collect the funds, they will collect the deposits from the public, and they will pay interest on those deposits. Okay, and they will lend these money to the people who actually require the funds, okay, in the form of loans, and they will collect the interest. Okay, the person who wish to take the loan from bank, they need to pay the interest. Therefore, as borrowers they pay interest to the public, and as lenders they grant loans and get interest. These deposits are generally taken through current account, savings account, fixed deposits. Okay, bank will collect deposits from general public, as I said, in the form of the deposits are taken through current account, saving account or fixed deposits. Here current account and fixed deposits and saving bank account. Current account deposits can be withdrawn to the extent of the balance at any time without any prior notice. Here, if the customer deposits, if he opens current account, then he can withdraw the money to the extent of the balance at any time without any prior notice. These deposits are payable on demand. Normally, no interest is paid on these deposits. These current accounts are generally maintained by traders and businessmen. Okay, here current account holder, he can
withdraw the money to the extent of balance at any time without any prior notice. Okay, here no interest is paid on these deposits, and these accounts are generally maintained by whom? Traders and businessmen. And the next one is saving accounts, right? Saving accounts are for encouraging savings by individuals. Banks pay rate of interest as decided by RBI, Reserve Bank of India, on these deposits, and withdrawal from these accounts has some restrictions in relation to the amount as well as number of times in a given period. Here the bank will pay rate of interest as decided by RBI on these deposits. Okay, withdrawal from these account has some restrictions. And about fixed accounts. Fixed accounts are time deposits with higher rate of interest as compared to the saving accounts. Here the bank will pay high rate of interest to the fixed account holders compared to saving accounts. A premature withdrawal is permissible with a percentage of interest being forfeited. Here the fixed account holder will keep the money or keep deposits for certain period, and he will get high interest rate compared to saving bank accounts, and a premature withdrawal is permissible with a percentage of interest being forfeited. The longer the period, the higher is the rate of interest in fixed accounts. First one ಯಾವುದು? ಠೇವಣಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಮುಂಗಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ಏನು? ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಸಾಲಿಗ ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕು? ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತವೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್, ಆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಸಾಲ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಠೇವಣಿದಾರರು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ? ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದು. ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವು ಏನು? ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ
ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೀತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ acceptance of deposits. And the next one is lending of funds, ಸಾಲ ನೀಡುವುದು. Acceptance of deposits and lending of funds is a major functions of commercial bank. And these commercial banks is to provide loans and advances out of money received through deposits. Yes, we already discussed. These commercial banks provide loans and advances to the people who require money from the money it received through deposits. These advances can be made in the form of overdraft, cash credit, discounting trade bills, term loans, consumer credits and other miscellaneous advances. The funds lent out by bank contribute a great deal to trade, industry, transport and other business activities. Okay, here it provides funds as loans for the business activity. Okay, the funds lent out by banks contribute a great deal to which sectors? It is for trade, industry, transport and other business activities. Okay, it lends loans to the business activities, trade, industry and transport. Here, what do you mean by overdraft? ಮೀರೆಳೆತ. It is a facility provided by bank to its current account holders. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು? ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ. Here the bank allows such customers to overdraw their account up to certain limit. Interest is charged on the amount actually overdrawn by customers. ಇಲ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇಲ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಓವರ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಓವರ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ advances. Here the commercial bank provide loans and advances received through deposits. These advances can be made in the form of overdraft, cash credit, discounting trade bills, term loans, consumer credit and other miscellaneous advances. The funds let out by bank contribute a great deal to which sectors? For trade, industry, transport and other business activities. ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಠೇವಣಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕು? ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಮೀರೆಳೆತ, ನಗದು ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹುಂಡಿಗಳ ಸೋಡೀಕರಣ, ಅವಧಿ ಸಾಲ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲ ಮತ್ತಿತರ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ? ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ acceptance of deposits and lending of funds. And the next function is check facility.
ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ. Banks render a very important service to their customers by collecting their checks drawn on other banks. Here, the check is a most developed credit instrument, a unique feature and functions of banks for withdrawal of deposits. For withdrawal of deposits, the customer will use check facility. Here, the bank provides check facilities to its customers for withdrawing the deposits or withdrawing money. It is the most convenient and an inexpensive medium of exchange. Okay, and there are two types of check, mainly bearer check and crossed check. What do you mean by bearer checks? Bearer check means which are uncashable immediately at bank counters. Okay, here bearer check means what? The payment is to be made at the bank counter itself, and the second one is crossed check. Here the check which is not payable at bank counters but which are to be deposited only in the payee's account. Okay, it is the type of bearer check, types of check. First one is bearer check and the next one is crossed check. Here the bank provides check facilities to its customer for withdrawing the deposits. ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ಗಳು ಅತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಲದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೇನು, ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಗ್ರಾಹಕರು. ಚೆಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವೆ. ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರವಿದೆ. ಒಂದು ಧಾರಕ ಚೆಕ್, ಬ್ಯಾರರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಧಾರಕ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೇಖಣಗೊಂಡ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ನಗದು ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಚೆಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಂತರವೇ ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And the next function is remittance of funds, ಹಣ ಸಂದಾಯ. Commercial banks provides the facility of fund transfer from one place to another on account of interconnectivity of branches. Here it provides the facility of fund transfer from one place to another place. The transfer of funds is administered by using bank drafts, pay orders or mail transfers on nominal commission charges. Okay, the bank issues a draft for the amount on its own branches at other places or other banks at those places. The payee can present the draft on the drawee bank at his place and collect the amount. Here it provides the service or facility for the transfer of funds from one place to another place. The transfer of funds administered by using bank drafts. Here the transfer of funds is possible using the bank drafts as well as pay orders or mail transfers on nominal commission charges. Here bank receives nominal commission charges for transferring the funds, okay, using bank drafts. The bank issues a draft for the amount on its own branch at other place or other banks at those places. The payee can present the draft on the drawee bank at his place and collect the amount. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದು ಶಾಖೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಂಡಿ, ಪಾವತಿ ಆದೇಶ, ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಾವ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಂಡಿ, ಪಾವತಿ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಮಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಹಣದ ಸ್ವೀಕರ್ತನು ಆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಹುಂಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಾವ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಂಡಿ, ಪಾವತಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು all functions in the sense acceptance of deposits, lending of funds, check facility, remittance of fund. Along with it, bank also performs some of allied services or other services too. That is bill payments, locker facilities, providing locker facilities or bill payments, underwriting services, and also performs other services like buying and selling of shares and debentures on instructions, and other personal services like payment of insurance premium, collection of dividend, etc. Okay, along with the main functions, it also performs some allied services too. For example, bill payments, locker facilities, underwriting services, or purchase and selling of shares, debentures, or payment ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಠೇವಣಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ, ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಸಂದಾಯ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು? ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಲಾಕರ್ಗಳು, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುವಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಠೇವಣಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಹಣದ ಸಂದಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ banks. In the next class we'll discuss about e-banking and insurance. Next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು e-banking ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.